దేవుడు ఇంతవరకు కూడా మనకు సహాయం చేసి ఆరాధన చేసుకునే ధన్యత మనందరికీ కూడా దయచేశాడు. దానిని బట్టి ఆయనకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము. परमेश्वर अब तक हमारी सहायता करते हुए आया, उसी प्रकार परमेश्वर की आराधना करने के लिए भी परमेश्वर ने हमारी सहायता की, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ఈ యొక్క సమయంలో ఈ రోజు నుండి మనము బల్ల వర్తమానము, ముఖ్య వర్తమానము రెండు కూడా కలిపి క్లుప్తంగా మనం చూడడానికి ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాము. కనుక ఈ రోజు నుంచి దాని ప్రకారముగా చేయడానికి ప్రభు సహాయం చేసి నడిపించును గాక. इसी प्रकार आज के दिन से मेज और जो मुख्य वर्तमान जो है दोनों को मिलाकर संक्षिप्त में दिया जाएगा। कई दिनों से प्रार्थना करते हुए आए हैं और आज से प्रारंभ हो रहा है। దీని కొరకే మనము ప్రకటన గ్రంథము 11వ అధ్యాయము, इसके लिए निकाल लीजिएगा प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय, మొదటి వచనాన్ని మనమందరం కూడా కలిసి చదువుకుందాం. पहला वचन हम सभी एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। ప్రకటన గ్రంథము 11వ అధ్యాయము మొదటి వచనము. प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय पहला वचन। మరియు ఒకడు చేతి కర్ర వంటి కొలకర్ర నాకిచ్చి, నీవు లేచి దేవుని ఆలయమును బలిపీఠమును కొలత వేసి ఆలయములో పూజించి వారిని లెక్క పెట్టుము. ఏమని మన కింద దీనికి 1 నెంబర్లో కింద ఏమని రాయబడింది? మూల భాషలో ఏమని రాయబడింది? స్పష్టంగా చదవండి, ఒకరు చదవండి. कोई एक पढ़िएगा स्पष्ट से। ప్రభు సహాయం కొరకే ప్రార్థన చేసుకుందాం. परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे अति पवित्र सदा और युगानियों के एक से रहने वाले परमेश्वर, हमारे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी साष्टांग प्रभु जी आपके सम्मुख प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके पूछते हैं प्रिय परमेश्वर। प्रभु जी सुबह से लेकर अब तक हमारी सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। गीतों में, आराधना के वर्तमान में और व्यक्तिगत आराधना में प्रभु जी करने में आपने हमारी सहायता की, उसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। हम सभी प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने में प्रभु जी आपने हमारी सहायता किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी इस समय प्रभु जी आपके दास को हमारे बीच में आपने खड़ा किया, उसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय पहला वचन के अनुसार हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रिय परमेश्वर आपके दास के द्वारा आप हमसे बातें करें प्रिय परमेश्वर, आप ही हमारी सहायता करें प्रिय परमेश्वर। उतना ही नहीं प्रभु जी आपके दास को प्रभु जी आप आशीष करें, आपका अभिषेक प्रभु जी आपके दास के ऊपर आप बनाए रखें प्रिय परमेश्वर। उतना ही नहीं प्रिय परमेश्वर प्रभु जी आपका दास सुने और प्रभु जी आप उनसे बातें करें प्रिय परमेश्वर। आपकी मधुर वाणी प्रभु जी आपके दास को सुनाई पड़े प्रभु जी, उस विषय में आप सहायता करें प्रभु जी। उतना ही नहीं प्रभु जी अंधकार की सारी शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं, उसे दूर करते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा आपकी महिमा हम चाहते हैं प्रिय परमेश्वर। उतना ही नहीं प्रभु जी अपने आप को तैयार कर सके, सिद्ध कर सके प्रभु जी, इस विषय में आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। प्रिय परमेश्वर आपके दास को और अनुवाद करें मुझे प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। आपके अनुग्रह आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी आप हमें चलाए प्रभु जी। सारी महिमा और आदर प्रशंसा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को शीघ्र आने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథం 11వ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని మనం చదివినప్పుడు, जैसे प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय पहला वचन जैसे हम पढ़ते हैं, ఈ యొక్క వచనాన్ని మరొకసారి చదవండి. फिर एक बार इस वचन को पढ़िएगा। ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుడు మరి యోహాను భక్తునికి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ గమనిస్తూ ఉన్నాము. यहाँ पे परमेश्वर ने यूहन्ना भक्त को जो आज्ञा दी है उसे हम देख रहे हैं। ఈ యొక్క విషయాన్ని ఆయనకు తెలియజేస్తూ వచ్చారు. इस बात को उन्हें बताते हुए आ रहा है। ఏమిటంటే, वो क्या है कहने पर, చేతి కర్ర వంటి కొలకర్ర నాకు ఇచ్చి నీవు లేచి దేవుని ఆలయమును
బలిపీఠమును కొలత వేసి ఆలయములో పూజించు వారిని లెక్క పెట్టుము. फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया. किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले. కాబట్టి ఒక కొలత రానై ఉంది మనకి. क्योंकि हमारे लिए नाप आने वाली है. కాబట్టి ఇప్పుడు సర్వే జరుగుతూ ఉంటుంది. क्योंकि अब देखिएगा सर्वे भी चलते रहता है. ల్యాండ్ సర్వే అంటారు, ల్యాండ్ సర్వే. देखिएगा लैंड सर्वे करके आप सुनते होंगे. జనాభా లెక్కలని చెప్తూ ఉంటారు. और जनसंख्या की जनगणना भी होती है. కాబట్టి ఒకవేళ ఈ ఆస్తి లెక్కలు అనేది పొలాలు ఎందుకు లెక్క పెడతారంటే, ఒకవేళ ఎవరైనా పిల్లలు లేకుండా అనాథలుగా ఆ భూమిని ఎవరికి కూడా దాన్ని ఆదుకొని వారి కొన్ని తరాల తర్వాత ఎవరో లేకపోతే దాన్ని ప్రభుత్వం వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు. इसी प्रकार जैसे भूमि होती है, यहाँ खेती होती है, कुछ पीढ़ी तक जब उसके वंश जब नहीं रहते हैं तो सरकार जब सर्वे करते हैं तो उसके बाद कोई ना होने के कारण ये सरकार उस जमीन को अपना लेती है. కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత మనం చూసినట్లయితే కొన్ని మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో కూడా స్థలాలు అలాగే పాడుపడిపోయి ఉండడాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. कुछ सालों तक कुछ मेट्रो सिटी में भी आप देखें तो कुछ ऐसे जगह होते हैं, घर होते हैं, वे ऐसे खराब ऐसे पड़े रहते हैं. ఎందుకని ऐसा क्यों वो पड़े रहते हैं? దాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. क्योंकि इसका क्लेम करने वाले कोई नहीं होते हैं. అదే విధంగా దేవుని యొక్క ఆలయంలో, उसी प्रकार परमेश्वर के मंदिर में బలిపీఠము దగ్గర और वेदी के सामने కొలతలు జరుగుతాయి. वहाँ पे नापाई की जाती है. దేనిక కొలతలు జరుగుతాయి? और क्यों वहाँ पे ये नपाई या नापने लगते हैं? ఆలయములో పూజించు వారిని లెక్క పెట్టుము. देखिएगा परमेश्वर के मंदिर में जो उपासना करने वालों को नाप ले. కాబట్టి ఆ లెక్కలలో మనం నిలబడి ఉన్నట్లయితే మనము చాలా మరి ఆశీర్వదించబడిన వారము. यदि उस गिनती में या उस नाप में यदि हम खड़े रहे तो हम कितनी आशीष पाए हुए व्यक्ति होते हैं. అలా కాకుండా ఉన్నట్లయితే, यदि वैसा हम ना हो तो, కాబట్టి ఎన్నో కిరీటాలు దేవుడు మన కొరకు ఉంచానని చెప్తూ ఆయన ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कितने ही मुकुटों को उन्होंने हमारे लिए तैयार रखा करके उन्होंने हमसे बातें किया. దాన్ని తీసుకోవడానికి ముందు మనం వెళ్ళాలి కదా. क्या उसे लेने के लिए पहले हमें जाना है. ఎన్నో ఉన్నాయి, कितने ही मुकुट है, అయితే వాడిని పొందడానికి మనము అర్హులుగా ఉండాలి కదా. पर उस मुकुट को पाने के लिए हमें योग्य रहना है. ఫస్ట్ మనం దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. पहले उस मुकुट को पाने के लिए उसमें हम भागीदार होना है. పరుగు పందెం ఉంటుంది, हमारे लिए भाग दौड़ होती है. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఆహ్వానం జరుగుతుంది. क्योंकि सारे जो विद्यार्थियों को बुलावा मिलता है. అందులో మరి కొంతమంది ఆతృతగా పాలు పొందుతారు. पर उसमें कुछ विद्यार्थी जो बहुत उत्साहित होकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. అదే విధంగా పాలు పొందుతున్న వారు కూడా ముందుగానే ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ యొక్క బహుమతిని పొందడానికి ప్రయాసపడతారు. क्योंकि उसमें जो भागीदार होना चाहते हैं वे पहले ही वे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उस इनाम को पाने के लिए वे भागीदार होते हैं. కాబట్టి ఆ తర్వాతే వారికి ఉంచబడినటువంటి బహుమానం వారికి దొరుకుతుంది. और उसके बाद ही उनके लिए जो इनाम रखा गया है वो इनाम उनको दिया जाता है. ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్, क्योंकि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, అర్హత పొందినటువంటి వారు మాత్రమే పొందుతారు. और जो उसके लिए योग्य है वे ही पाते हैं. అదే రీతిగా మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క రాజ్యములో దేవుడు ఆయనతో మనం ఉండాలని, మనతో ఆయన ఉంటానని ఆయన వాగ్దానం చేశారు. उसी प्रकार परमेश्वर की प्रजा जो हम उनके साथ रहना है और परमेश्वर के साथ में रहना करके उन्होंने हमसे वायदा किया है. అయితే ఇక్కడ ఎవరి పేరైతే జీవ గ్రంథమందు కనిపించట్లేదో వాడు అగ్నిగుండంలో పడిపోతాడని చెప్పి రాయబడింది. और जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा रहेगा वे उस आग की झील में वे ढाले जाएंगे. చూడండి, देखिएगा ప్రకటన గ్రంథం 20వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో చూసినట్లయితే, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 15वां वचन, అగ్నిగుండం ఉంది, అది రెండవ మరణము అని చెప్పబడుతూ ఉంది. वहाँ पे आग की झील है, वो दूसरी मृत्यु है. చదవండి 15వ వచనంలో. उस वचन को కాబట్టి ఒకవేళ జీవ గ్రంథంలో ఎవడి పేరైనా లేకపోతే వాడి పరిస్థితి ఏంటి? మరి అగ్నిగుండంలో పడి మరణించవలసి ఉంటుంది. और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में
लिखा हुआ ना मिले वो आग की झील में डाला जाएगा। ఎవరైతే మరి ఆ యొక్క సర్వే జరుగుతున్నప్పుడు మరి ఎవరైతే అక్కడ వారి పేరు లేదో కనిపించట్లేదో వారి పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. और जिस प्रकार से दुनिया में सर्वे की जाती है, जिसका नाम नहीं रहता उन्हें मिटा दिया जाए, उसी प्रकार यहाँ भी होगा। ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దానియేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 44వ వచనంలో చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క రాజ్యము శక్తితో వస్తూ ఉంది. देखिए दानियल की किताब 2रा अध्याय 44वां वचन में परमेश्वर का राज्य जो है बहुत ही सामर्थ्य के साथ आने वाला है। చదవండి దానియేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 44వ వచనం. पढ़िएगा उस वचन को, दानियल की किताब 2रा अध्याय 44वां वचन 44वां वचन। కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఒక ఆహ్వానము చెప్పబడింది. यहाँ पे हमारे लिए एक बुलावा यहाँ पे दी गई है। ఆ యొక్క రాజ్యము సదాకాలము కూడా ఉండే రాజ్యము. और वो जो राज्य है वो सदा स्थिर रहने वाला राज्य है। దాన్ని ఎవరు కూడా నిర్మూలము చేయలేరు, యుగ యుగాలు కూడా ఉండే రాజ్యము. और वो उस राज्य को कोई अंत नहीं कर सकता और युगानुयुग रहने वाला राज्य है। ఆ యొక్క అటువంటి రాజ్యానికి మనకి ఆహ్వానం దొరికింది. और ऐसे राज्य के लिए हमें बुलावा मिला है। కాబట్టి ఆ యొక్క రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి మనము తర్ఫీదు అంటే సిద్ధపడి ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ లో ఉండాలి. और उस राज्य में पाने के लिए, जाने के लिए, उसके लिए हमें प्रैक्टिस, हमें प्रयास करते रहना है। ఎందుకంటే ఇది దేవుని యొక్క రాజ్యం అన్నది మాటలతో కాదు అని చెప్పి కూడా చెప్పబడుతూ ఉంది. क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों से नहीं होता है, అది ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో మాత్రమే జరుగుతుంది. और वो अभ्यास के द्वारा, प्रयोग के द्वारा ये वो आता है। మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము, पहला कुरिन्थियों की पत्री 4वां अध्याय, మొదటి కొరింథీ 4వ అధ్యాయం 20వ వచనం చదవండి. पहला कुरिन्थियों की पत्री 4वां अध्याय 20वां वचन को पढ़िएगा। దేవుని యొక్క రాజ్యము దేనితో ఉంది? మాటలతో కాదు. परमेश्वर का राज्य किससे है? बातों से नहीं है, శక్తితో ఉంది. और वो सामर्थ्य के साथ है। కాబట్టి ఆ శక్తిని మనము సంపాదించాలి. क्योंकि उस सामर्थ्य को, उस शक्ति को हमें पाना है। కాబట్టి దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి మరి ఎంతో మరి ఆశీర్వదించబడిన వారు మాత్రమే దాంట్లో ప్రవేశించగలరు. क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य कितना ये सामर्थ्य से है, जो आशीष पाए हुए लोग ही उसे पा सकते हैं। ఎందుకంటే సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడే వారితో ఉంటానని ఆయన వాగ్దానం చేశాడు. क्योंकि सृजनहार परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं उनके संग रहूंगा। ప్రకటన గ్రంథము प्रकाशित वाक्य 21వ అధ్యాయము 21वां अध्याय 3వ వచనం చదవండి. 3వ వచనము 4వ వచనము 3रा 4वां वचन। కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క నివాసము మనుషులతో ఉంటుంది. देखिए परमेश्वर का जो डेरा है मनुष्यों के बीच में है। ఆయన వారితో కాపురం ఉంటాడని చెప్తుంది. और वो उनके साथ वो डेरा करेगा, వారందరూ కూడా ఆయన ప్రజలై ఉంటారు. और वे सब उसके लोग होंगे। దేవుడు తానే వారికి దేవుడై ఉండి వారికి తోడై ఉండును. और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం చూడండి. कितनी बड़ी आशीष देखिएगा। మనము చూస్తున్నటువంటి సమస్త చరాచరములను, భూమిని, ఆకాశాన్ని, సముద్రాన్ని, సమస్తాన్ని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవాది దేవుడు, ఆయన ప్రేమించిన, ఆయన అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్నటువంటి ఆయన బిడ్డలతో కూడా ఆయన ఉంటానని చెప్తూ ఉన్నాడు. వారికి తోడుగా ఉంటానని చెప్తున్నాడు. వారి కన్నుల నుండి వచ్చే ప్రతి బాష్ప బిందువును కూడా తుడిచివేస్తానని చెప్తున్నాడు. మరణం ఉండదని, అదేవిధంగా దుఃఖమైన ఉండదని చెప్పి ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. क्योंकि सारे सृष्टि का जो सृजनहार है, जो सबको बनाया हुआ परमेश्वर, जो समुद्र को और सारे जल शक्तियों को बनाया हुआ परमेश्वर, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ
रहूंगा कहता है, और वो कहता है ना तो मृत्यु होगी, ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगी, और ये पहली बात ही सब जाती रहेगी। కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నాడు, మరో చోట చెప్తున్నాడు, మీరు ఈ లోకంలో జ్యోతుల వలె ఉన్నారు. और इस जगह ये कहता है कि तुम इस संसार के तुम ज्योति हो। ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 16వ వచనాన్ని తీసిన వారు చదవండి. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 16 वचन को पढ़िएगा। మనం ఈ లోకంలో ఎలా ఉన్నామని ఆయన గుర్తు చేస్తున్నారు. अब इस दुनिया में हम कैसे हम रहना चाहिए करके हम याद दिलाता है। ఈ లోకమందు జ్యోతుల వలె మనం ఉన్నాం. इस संसार में हम ज्योति के समान है, కాబట్టి మనకు ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. क्योंकि हमारे लिए एक स्पेशलिटी हमारे लिए है। దాన్ని మనం చూడండి, చదవండి ఆ వాక్యాన్ని. पढ़िएगा उस वचन को। కాబట్టి లోకములో జీవ వాక్యాన్ని మనం చేత పట్టుకొని ఈ లోకం ఎలాంటిది, ఎలాంటి వ్యక్తుల మధ్యలో మనం ఉన్నామన్నది 14-15 వచనాల్లో చెప్పబడింది. हम इस संसार में ज्योति के समान रहना है, पर हम इस संसार में हम कैसे हैं करके 14 वचन और 15 वचन में कहा गया है। నిష్కలంకులుగా, निष्कलंक होकर, అనింద్యులుగా, और अनित्य होकर, దేవుని కుమారులుగా, परमेश्वर के पुत्र होकर, సనుగులు సంశయములు లేని వారిగా, और ना पुसाते और कुड़कुड़ाते, ఈ యొక్క అట్టి జనాల మధ్య మనము దేవుని యొక్క జీవ వాక్యాన్ని పట్టుకొని మనం జ్యోతుల వలె కనబడుతూ ఉన్నాం. और ऐसे लोगों के बीच में हम ज्योति के समान हम दिखेंगे। కనుక ఆ యొక్క జ్యోతి అన్నది అనేక మందికి వెలుగునిచ్చేదిగా ఉండాలి. और वो जो ज्योति है कई लोगों को ज्योति देने वाले, प्रकाश देने वाली होनी चाहिए। మనం ఎందుకని బయట మరి ఒక వరండాలో బయట మనం ఎందుకని ఒక బల్బు పెట్టుకుంటాం? हम क्यों अपने बरंडा में क्यों एक बल्ब को हम लगाते हैं? దారంట వెళ్ళే వాళ్ళకి కూడా వెలుతురు వెళ్ళాలని. क्योंकि जो उस मार्ग से जो जाएंगे उन लोगों को भी ज्योति या प्रकाश उनको मिले। ఎందుకంటే వారు దానిని చూసి దానిని గమనించుకుంటూ వెళ్తారు. क्योंकि वे उस ज्योति को देखकर वे उस मार्ग से वे जाने के लिए। అదే రీతిగా మనం ఈ లోకంలో జ్యోతుల వలె ఉన్నాం. उसी प्रकार हम भी इस दुनिया में ज्योति के समान है। ఆ యొక్క జ్యోతి అన్నది ఎప్పుడు కూడా వెలుగుతూ ఉండాలి. और वो जो ज्योति है वो हर समय जलते रहना चाहिए। ఆ యొక్క ఆత్మ అన్నది ఎప్పుడు కూడా వెలుగుతూ ఉండాలి. उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है हर समय वो जलते रहना चाहिए। అప్పుడు మాత్రమే దేవుని యొక్క రాజ్యములో మనము ప్రవేశించగలం. और तब ही हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। ఆ పరుగు పందెంలో అందరూ పాలు పొందినప్పటికీ కూడా, क्योंकि उस भाग दौड़ में सारे लोग भागीदार होने पर भी ఎవరైతే విన్నింగ్ యొక్క మొదటిగా పరిగెట్టగలుగుతున్నారో వారికి దొరుకుతుంది. क्योंकि जो उस दौड़ में जो पहले आते हैं उनको ही वो इनाम मिलता है। అదే రీతిగా దేవునిలో మనమందరం కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు మనము దాని కొరకు ముందుగా ప్రయాసపడుతూ దాంట్లో మనం పాలు పొందుతూ వెళ్ళగలిగినప్పుడు, చేరగలిగినప్పుడు మనము కూడా ఆ విధంగా ఆ యొక్క కిరీటాలను లేక ఆ యొక్క బహుమతులను మనమందరం కూడా పొందగలం. उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के राज्य के लिए प्रयास करते हुए, अभ्यास करते हुए हम ऐसे दौड़ते रहेंगे, प्रयास करते हैं, तभी हमारे लिए वो मुकुट या हमारे लिए वो इनाम हमारे लिए दिया जाएगा। దాని కొరకు మనం నిరంతరము కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. और उसके लिए हम निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। కాబట్టి మనం చూసినట్లయితే ఆటలలో మరి పాలు పొందేవారు ఎప్పుడు కూడా ప్లే గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. क्योंकि जो भी खेल कूद में जो भाग लेते हैं, यदि वे प्ले ग्राउंड में चले जाए तो वहाँ पे वे प्रैक्टिस अभ्यास करते रहते हैं। కనుక ఈ లోకంలో కూడా మనం జీవిస్తూ ఉన్నామంటే దేవుని రాజ్యంలో వెళ్ళడానికి మనము మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए इस दुनिया में रहते समय अपने जीवन में उसका अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। కాబట్టి అందులో మనం దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే కొన్ని విషయాల్లో బైబిల్ మనకి ఏమని చెప్తోంది. इसीलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कुछ बातें बाइबल हमारे लिए क्या कहती है, చాలా క్లుప్తంగా చూద్దాం. बहुत संक्षिप्त हम देखेंगे। మొట్టమొదటిగా దేవుని బిడ్డలమైన మనము దీనత్వముతో మనం జీవించాలి. पहले परमेश्वर के जो बच्चे जो हम लोग हैं, हम दीनता के साथ अपने जीवन को बिताना चाहिए। అప్పుడు మాత్రమే దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించేటువంటి ఒక అర్హత మనకు ఉంటుంది. और तब ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए वो जो योग्यता जो हम पाते हैं। మత్తయి సువార్త मत्ती रचित सुसमाचार 5వ అధ్యాయము, 5वां अध्याय, మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 3వ వచనం చదవండి. 3रा वचन को पढ़िएगा। ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది.
धन्य धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ఒకవేళ ఈ లోకంలో నీవు టాటా కన్నా బిర్లా కన్నా లేకపోతే రిలయన్స్ వాళ్ళకన్నా లేకపోతే అదానీ కన్నా ఎక్కువగా డబ్బు మనకు ఉండొచ్చు. यदि इस दुनिया में या टाटा या बिरला या रिलायंस या अडानी, इससे भी अधिक धन हमारे पास हो सकता है, అయితే వారందరికీ కూడా పరలోక రాజ్యానికి వారు వారసులు కారు. पर वे सब लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। ఒకవేళ నిరుపేదగా ఉండొచ్చు, यदि आप बहुत दरिद्र आप होते होंगे, ఒక పూట తినగలిగి ఒక పూట కూడా మరి కడుపు మార్చుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం ఉండొచ్చు. एक समय का भोजन मिलता होगा और एक समय अपने पेट को जलाते होंगे। అయితే ఆత్మ విషయమై దీనత్వముగా ఉన్న వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యం వారిదని చెప్తున్నారు. पर वचन कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాట? और ये बातें कौन कह रहा है? నీ కొరకు నా కొరకు మరి కల్వారి సిలువలో ప్రాణాన్ని అర్పించినటువంటి ప్రభువారు చెప్తున్నారు. आपके लिए हमारे लिए जो कलवरी क्रूस पर जिन्होंने अपने प्राण को दिया है, उन्होंने ये बात कही है। ఆ దీనత్వాన్ని మనము ఆత్మలో దీనత్వాన్ని మనము ధరించుకున్న వారిగా ఉండాలి. क्योंकि हमारी आत्मा में दीनता को हम धारण किए हुए हमें रहना चाहिए। ఫేస్ ముఖ యొక్క కవలికలను బట్టి మనం చెప్పొచ్చు. क्योंकि उनके चेहरे को देखकर हम कह सकते हैं ఎంత కోపంగా ఆ యొక్క వ్యక్తి ఉన్నాడు, और कितने गुस्से के साथ वो व्यक्ति है, లేక అసూయతో ఉన్నటువంటి ముఖాన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు. और कितने नफरत के साथ उनका चेहरा है करके हम कह सकते हैं। అదే విధంగా ఎంత దీనత్వముగా ఆ యొక్క ఫేస్ కనబడుతుంది అన్నది మనం చూడొచ్చు. और कितनी दीनताई के साथ उनका चेहरा दिखता है करके हम कह सकते हैं। అయితే కొంతమంది ఆ యొక్క కవలికలు తెలియకుండా కూడా మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उसना चेहरे का जो बदलाव करते रहते हैं। అయితే ప్రభువు హృదయ అంతరంగాలను ఎరిగినటువంటి దేవుడు. पर परमेश्वर हमारे हृदय अंतरंग को जानने वाला परमेश्वर है। కాబట్టి ఆయన చెప్పిన మాట ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యం వారిది. जो मन के दीन है वो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है और वे ही धन्य है। 10వ వచనం కూడా చదవండి. 10वां वचन पढ़िएगा। నీతి నిమిత్తమై ఒకవేళ నీవు నీతి నిమిత్తమై ఒకవేళ హింసించబడుతూ ఉన్నావు అనుకో, నిన్ను ఎవరైనా హింసిస్తూ ఉన్నారనుకో, యు ఆర్ ద బ్లెస్డ్ వన్. देखिएगा, यदि धार्मिकता के कारण यदि आप सताए जाते हैं तो आप आशीष पाए हुए व्यक्ति है। కాబట్టి నీతి నిమిత్తము హింసించబడుతున్న వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. देखिए, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే और दूसरी जब बात हम देखते हैं, దేవుని రాజ్యంలో మనం ప్రవేశించాలి అంటే परमेश्वर के राज्य में यदि हमें प्रवेश करना ఈ है, లోకంలో మరొక విషయాన్ని దేవుడు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. इस दुनिया में और एक बात हमें याद दिलाते हैं, దయారసమైనటువంటి సేవను చేయాలని. दयावंत होकर परमेश्वर की सेवकाई करनी चाहिए। ఇదే మత్తయి సువార్త इसी मत्ती रचित सुसमाचार 25వ అధ్యాయము, इसी 25वां अध्याय में, మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 30 నుంచి చదవండి. 30वां वचन से पढ़िएगा। మత్తయి సువార్త 25. मत्ती 25वां अध्याय 30वां वचन से। కాబట్టి చదవండి.
కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మరొక మాటను ఆయన మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह और एक बात याद दिला रहे हैं. తన మహిమతో మనుష్య కుమారుడు ఆయనతో కూడా సమస్త దూతలతో వస్తున్నప్పుడు ఆయన తన మహిమ గల సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్న సమయంలో ఈ రీతిగా జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు ఆయన. जब मनुष्य का पुत्र जब अपनी महिमा में आएगा तब स्वर्गदूत के साथ आएंगे तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा. అక్కడ మరి సమస్త జనులు ఆయన ఎదుట పోగు చేయబడతారు. और उस समय सारी जो जातियां है उसके सामने इकट्ठा की जाएगी. కాబట్టి గొల్లవాడు మేకలను గొర్రెలను వేరు పరుస్తున్నట్లుగా అక్కడ వేరు పరచడం జరుగుతుంది. जैसा चरवाहा भेड़ों और बकरियों को अलग करता है उसी प्रकार अलग किया जाएगा. తన కుడి వైపున గొర్రెలను ఎడమ వైపున మేకలను నిలవబెడతాడు. और एक दाहिनी तरफ बकरियों को और एक बाईं तरफ भेड़ों को अलग खड़ा करेगा. కుడి వైపున ఉన్నటువంటి ఆ గొర్రెలను చూసి చెప్తాడంట ఆయన. क्योंकि दाहिनी और जो भेड़ों को देखकर वो कहेगा, ఏమని చెప్తాడు ఆయన? और उन्हें देखकर क्या తన कहेगा? కుడి వైపున ఉన్న వారిని చూచి నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వారులారా రండి. वो कहता है आओ उस हे मेरे पिता के धन्य लोगो आओ करके कहेगा. నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వారులారా రండి, లోకం పుట్టింది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరిచిన బడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకునండి. कहेगा तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगो आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है. కాబట్టి ఎవరికి ఆ యొక్క రాజ్యం ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఆయన? और वो किसके लिए वो राज्य वो तैयार कर रहा है? దయాళత్వము. जो दयावंत है, ఎవరైతే దయ చూపిస్తారో, जो दया दिखाएंगे. ఏ విధమైన దయ? वो किस प्रकार की दया है? అక్కడ రాయబడింది. यहाँ पे लिखा गया है. ఏమని రాయబడింది? क्या लिखा गया है? 35వ వచనంలో చూసినట్లయితే నేను ఆకలి గొంటిని మీరు నాకు భోజనము పెట్టితిరి, దప్పిగొంటిని నాకు దాహం ఇచ్చితిరి, ప్రదేశినై ఉంటిని నన్ను చేర్చుకుంటుని, దిగంబరినై ఉంటిని మీరు నాకు బట్టలు ఇచ్చితిరి, రోగినై ఉంటిని నన్ను చూడవచ్చితిరి, చెరసాలలో ఉంటిని నా యొద్దకు వచ్చితిరని చెప్పాను. देखिए, क्योंकि जब मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया. కాబట్టి మనకి వీలైనంత వరకు కూడా మరి ముఖ్యంగా దేవుని బిడ్డలకు మనము మన వల్ల అయినటువంటి సహాయం చేయడానికి ముందు ఉండాలి. क्योंकि जहाँ तक हमसे हो सके तो परमेश्वर के बच्चों के प्रति हमें सहायता करने के लिए हमें आगे रहना है. దయార్థ హృదయం కలిగిన వారిగా ఉండాలి. और दे जो मन के धीन या दयावंत हृदय होनी चाहिए. కాబట్టి సెల్ఫిష్నెస్ అంటే చాలా సంకుచితమైనటువంటి హృదయం కలిగిన వారిగా క్రైస్తవ బిడ్డలు ఉండకూడదని దీని ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. बहुत ही संकोच या अपनापन हृदय के साथ हमें नहीं रहना चाहिए. ఒక్కసారి మనం ప్రభువుని అంగీకరించిన తర్వాత చాలా దృఢమైనటువంటి బలమైనటువంటి నిర్ణయాలతో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. एक बार प्रभु को स्वीकार करने के बाद बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ हमें रहना है और उसमें हमें चलना है. దీనత్వం ఉండాలి, हमें हमारे अंदर धीन होना चाहिए, దయాలత్వం ఉండాలి, दयावंत होनी चाहिए దృఢమైన మనసు ఉండాలి. और ये दृढ़ मन हमारे अंदर होनी चाहिए. ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారు? లూకా సువార్తలో మనం చూసినట్లయితే परमेश्वर क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार 9వ అధ్యాయము 9वां अध्याय 62వ వచనం దయచేసి తీసిన వారు చదవండి. 62 वचन पढ़िएगा. లూకా 9:62. 9 का 62. కాబట్టి చాలా స్పష్టంగా ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. हाँ, परमेश्वर स्पष्ट रूप से कह देते हैं. ఏమని చెప్తున్నాడు ఆయన? उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है? యేసు నాగటి మీద చెయ్యి పెట్టి వెనుక తట్టు చూచువాడు ఎవడను దేవుని రాజ్యమును పాత్రుడు కాడని వానితో చెప్పాను. यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं. కాబట్టి దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప రక్షణను మనము చాలా జాగ్రత్త కలిగిన వారిగా దాన్ని మనం కాపాడుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యాలను మనం చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఆయన రాజ్యంలో మనము ప్రవేశించగలం. परमेश्वर ने जो उद्धार हमें दिए हैं उसे हम संभालते हुए उसकी रक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के राज्य को हमें पाना है. ఏదో రక్షణ పొందాము, कोई हमने उद्धार पा लिया, ప్రభువుని అంగీకరించాము, प्रभु को स्वीकार कर लिए, బాప్తిస్మం తీసుకున్నాము, बपतिस्मा भी ले लिए, దశమ భాగాలు ఇస్తున్నాను, दशमांश देते हैं. నాకు సమయం ఉన్నప్పుడే నేను దేవుని మందిరానికి వెళ్తాను. मुझे समय मिलने पर ही मैं परमेश्वर के घर ప్రభు जाऊंगा. అలాగా చెప్పట్లేదు.
परमेश्वर वैसा नहीं चाहता है। ఆయన ఏమంటున్నాడు? पर वो क्या कहता है? నాగటి మీద చెయ్యి పెట్టి వెనక తట్టు చూసేవాడు ఎవడు కూడా దేవుని రాజ్యానికి పాత్రుడు కాడు అని చెప్తున్నాడు ఆయన. जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। అంటిల్ నువ్వు కదలలేని స్థితిలో మాత్రమే నీవు దేవుని యొక్క మందిరానికి వచ్చే విషయంలో ఒకవేళ ఎక్స్క్యూజ్ దొరకవచ్చు. क्योंकि यदि आप हिल भी नहीं सकते ऐसे परिस्थिति में ही आप परमेश्वर के घर हम नहीं आ पाएंगे, आप एक्सक्यूज आप दे सकते हैं। కనుక ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తలుగా మనము ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రభు దృష్టాంతరముగా పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి చాలా స్పష్టంగా మనతో నాతో మీతో మాట్లాడుతున్నారు. इसीलिए हम अपने जीवन में बहुत ही ध्यानपूर्वक के साथ हमें रहना या चलना है। इसीलिए स्पष्ट रूप से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे हमसे वो बातें करता है। నాలుగవదిగా మనం చూసినట్లయితే यदि हम चौथी बात हम देखें, నూతన జన్మ అనుభవం ఉండాలి. और नया जन्म के अनुभव में हमें रहना है। యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय, యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 3వ వచనం 3रा वचन చదవండి. पढ़िएगा। కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 3వ అధ్యాయము యోహాను సువార్త 3వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు ఏమని చెప్పబడుతుంది? యేసు అతనితో ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కానీ దేవుని యొక్క రాజ్యమును చూడలేడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। కాబట్టి మనమన్నీ కూడా పాత అలవాట్లు. నీకు తాగుడు అలవాటు ఉందా? क्या पुरानी आदत है? क्या आपको शराब पीने की आदत है? దేవుని అంగీకరించావా? क्या परमेश्वर को आपने स्वीकार किया है? ఎంత బలవంతమైనటువంటి ప్రెజర్ నీ మీద వచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని తిరిగి నువ్వు దాన్ని అలవాటు చేసుకోకూడదు. क्योंकि कितना प्रेशर आपके ऊपर आने पर भी फिर दोबारा वो आदत को आपको अपनाना नहीं है। దేవుని అంగీకరించడానికి ముందుగా నీవు సిగరెట్లు కాల్చే అలవాటు ఉందా? परमेश्वर को अंगीकार करने से पहले सिगरेट पीने की आपको आदत थी? దేవుని అంగీకరించిన తర్వాత దాన్ని విడిచిపెట్టావు. परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद उस सबको आप छोड़ दे నూతనముగా జన్మించు. और नए सिरे से तू जन्म ले। అప్పుడు మాత్రమే నీవు దేవుని రాజ్యములో ఉండగలవు. ఒకవేళ అలా కాకపోతే దేవుని రాజ్యాన్ని చూడలేవు అని చెప్పి అక్కడ వాక్యం గుర్తు చేస్తుంది. यदि ऐसे छोड़ देने पर या परमेश्वर के राज्य को आप देख सकते, ऐसा ना हो तो आप परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। అదే విధంగా మనం చూసినట్లయితే ఐదవదిగా మనము ఓర్పు కావాలని ప్రభు మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. इसी प्रकार जो पांचवी जो बात है, हमारे अंदर धीरज होनी चाहिए। కనుక అనేక శ్రమలు మనకు రావచ్చు, क्योंकि बहुत सारे तकलीफ हमारे जीवन में आ सकती है। అయినప్పటికీ కూడా విశ్వాసులమైనటువంటి మనము ఓర్పు కలిగి జీవించినప్పుడు మాత్రమే దేవుని యొక్క రాజ్యంలో మనం ప్రవేశించగలం. उसी प्रकार कितनी सारी परीक्षा तकलीफ आने पर भी धीरज के साथ जब हम सहते हुए हम रहेंगे तो परमेश्वर के राज्य में हम पहुंच सकते हैं। అపొస్తలుల కార్యములు प्रेरितों के काम 14వ అధ్యాయము 14वां अध्याय, అపొస్తలుల కార్యములు प्रेरितों के काम 14వ అధ్యాయము 14वां अध्याय 22వ వచనం చదవండి. 22 वचन को पढ़ेगा। చూడండి ఏమని చెప్పబడుతుంది. देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। కాబట్టి విశ్వాసమందు మనం నిలకడగా ఉండాలని చెప్తున్నారు. कहता है विश्वास में हमें बने रहना है। అనేక శ్రమలు అనుభవించిన తర్వాతే మనం దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలని చెప్పి ఆయన హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నారు. और उसी प्रकार बड़े क्लेश को उठाकर ही परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है करके परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। అదే రీతిగా మనము విశ్వాసముతోను ప్రేమతోను మనం ఈ లోకంలో జీవించాలని కూడా ప్రభు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. उसी प्रकार इस दुनिया में विश्वास के साथ प्रेम के साथ इस दुनिया में अपने जीवन को बिताना चाहिए करके परमेश्वर हमें याद दिलाता है। యాకోబు రాసిన పత్రిక याकूब की पत्री 2వ అధ్యాయము 2रा अध्याय, యాకోబు 2వ అధ్యాయము याकूब की पत्री 2रा अध्याय 5వ వచనం తీసుకుని చదవండి. 5वां वचन को पढ़िएगा।
విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగాను. क्योंकि विश्वास में जो धनी है, విశ్వాసములు ఎలా ఉండాలి? विश्वास में हमें कैसे होना है? భాగ్యవంతులు, विश्वास में धनी होना चाहिए, రిచ్ పీపుల్స్. धनी होना चाहिए, తర్వాత తన్ను ప్రేమించు వారికి, और जो उससे प्रेम रखते हैं, తాను వాగ్దానం చేసిన రాజ్యానికి వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడు ఏర్పరచుకొనలేదా అని చెప్పి ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నాడు. और जिसकी प्रतिज्ञा जो उनसे की है, क्या उस राज्य के अधिकारी क्या वे नहीं होंगे? కాబట్టి ఇన్ని రకాలైనటువంటి మార్గాలలో మనము బలపడుతూ స్థిరపడుతూ ప్రయాణం చేసిన తరువాత మాత్రమే దేవుని యొక్క రాజ్యంలో చేరగలము. తదుపరి ఆయన మనకు ఉంచినటువంటి ఈ ఆశీర్వాదాలు లేకపోతే కిరీటాలు లేక బహుమతులు అన్నీ కూడా మనం పొందడానికి మనము అర్హులం అవుతాం. उस राज्य में बल के साथ, स्थिर के साथ हम जब हम जाते रहेंगे, तभी परमेश्वर हमारे लिए जो अपने राज्य में जो मुकुट, जो इनाम जो रखा है, तभी हम उसे पा सकते हैं. దేవుడు ఆ రీతిగా జీవించడానికి, దేవుని రాజ్యంలో చేరడానికి మనందరికీ కూడా సహాయం చేయనుగాక. उस रीति से हम अपने जीवन को बिताने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करे. ప్రభు బలలో పాలు పొందే ముందుగా ఒక వాక్యాన్ని చూసుకొని ప్రభు బలలో మనం చేయవేద్దాం. उसी प्रकार प्रभु की मेज में भाग लेने से पहले और एक वचन हम देखकर हम समाप्त करेंगे. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక पहला कुरिन्थियों की पत्री 11వ అధ్యాయము 11वां अध्याय. ఇది మన మధ్య ఉంచబడినటువంటి బల్ల ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శరీరానికి రక్తానికి సాదృశ్యంగా ఉంచబడి ఉంది. प्रभु यीशु मसीह के उस रोटी और दाखरस के प्रति प्रभु यीशु मसीह का जो रोटी और दाखरस हमारे बीच में रखा गया है. ప్రభు బలలో పాలు పొందుతున్నప్పుడల్లా, प्रभु की मेज में हम जब कभी हम भाग लेते हैं, మనం ఏ విధమైనటువంటి జీవిత విధానాన్ని లోకంలో కొనసాగిస్తూ ఉన్నామన్నది ఒకసారి పరీక్షించుకొని, हम किस प्रकार से इस दुनिया में अपने जीवन को हम बिता रहे हैं, एक बार अपने आप को जांच कर, దేవునికి ప్రభువుకి ఆయాసకరమైన జీవితాన్ని ఒకవేళ మనలో ఉన్నట్లయితే దాన్ని విడిచిపెట్టి, यदि परमेश्वर को दुख देने वाली ऐसी जीवन बिता रहे तो उसे छोड़कर ప్రభు బలలో యోగ్యమైన రీతిలో చేయవేసినట్లయితే परमेश्वर की मेज में योग्यता के साथ यदि आप भाग लोगे, అది మనందరికీ కూడా ఆశీర్వాదకరం. वो हम सभी के लिए आशीष का कारण है. మొదటి కొరింథీ 11:28 వచనాన్ని మనందరం కలిసి చదువుదాం. पहला कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय 28 वचन हम सभी एक साथ मिलकर पढ़ेंगे. 28 వచనాన్ని దయచేసి అందరూ కూడా కలిసి చదవండి. 28 वचन दया करके आप सभी पढ़िएगा. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए. కాబట్టి ఆ రీతిగా మనము ప్రభు బలలో చేయవేయడానికి పవిత్ర ఆత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక. इस प्रकार प्रभु की मेज में पवित्रता के साथ भाग लेने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे. ప్రభు బలను బ్రేక్ చేయడానికి బోయజ్ బ్రదర్ చేస్తారు. స్తోత్రం తండ్రి, వందనాలు ప్రభువా. ఈ రీతిగా ఇంతవరకు మీ కృపలో ఈ ప్రభు దినాన్ని మీకు మహిమార్థమై అనేక మంది తీసుకుని వచ్చి ఆరాధన చేయడానికి, ప్రభు బలలో పాలు పొందడానికి, సహవాసంలో ఉండడానికి, సండే క్లాస్ పిల్లల మధ్య పరిచర్యల్లో కూడా మీరు ఉండి సహాయం చేసినందుకే వందనాలు. ఈ మంచి సమయంలో తండ్రి ప్రభువా, మీ సన్నిధికి తీసుకొచ్చిన కానుకలను మీరు ఆశీర్వదించండి, దశమ భాగాలను ఆశీర్వదించండి, ఇచ్చిన హస్తాలను 30 దంతులుగా 60 దంతులుగా 100 అంతలుగా మీరు వారిని ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. అదే రీతిగా తండ్రి ఈ సమయంలో జానయ్య గారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము, తల్లిగారు ఆది అమ్మ గారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము. వృద్ధాప్యంలో వారికి మీరు తోడుగా ఉండండి. అదే రీతిగా అన్నమ్మ గారి కొరకు, వేదముత్తు గారి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. తండ్రి వృద్ధాప్యాలలో వారికి మీరు చాలని దేవుడుగా ఉండి సహాయం చేయండి. అదే రీతిగా తిమోతి బ్రదర్ వారి యొక్క కుమారుడు వినయ్కి ప్రభువా కళ్ళు తెరిచి చూడడానికి సహాయపడ్డారు. సంఘం యొక్క ప్రార్థన వారి విశ్వాసాన్ని బలపరిచారు. పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యమును దయచేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా తండ్రి ఈ సమయంలో సహోదరి సోలమన్ వారి కుమార్తె మరియమ్మ కుటుంబంతో సహా రావడానికి సహాయం చేశారు. వారి యొక్క భవిష్యత్తును మీరు ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా బోయాజ్ బ్రదరు కుమార్తె జోహన్న, అదేవిధంగా సిస్టర్ రూత్ మెయిన్లాండ్ 8వ తారీఖున వెళ్తున్నారు. జోహన్న జీవితంలో మరిన్ని గొప్ప కార్యాలు మీరు చేస్తారని ఆశపడుతూ ఉన్నాము, సహాయం కొరకు వేడుకుంటూ ఉన్నాము. జకరియా బ్రదర్కి ప్రభువా ఇచ్చిన ప్రమోషన్ బట్టి వందనాలు తండ్రి. బిడ్డను ఆశీర్వదించండి. అదే రీతిగా తండ్రి ఆయన తండ్రి డాక్యుమెంట్స్ ఇంకా కొన్ని దొరకవలసి ఉండగా అవన్నీ కూడా సహాయం చేయండి. టీచర్ జాన్ కొరకు, ఆయన చేస్తున్న పరిచర్య కొరకు, నెహమ్యా కొరకు, అతని సిస్టర్ జ్యోతి కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. లాజర్ బ్రదర్ కొరకు, జాన్సన్ కొరకు, జాన్సన్ చేస్తున్న పరిచర్య కొరకు, అదే
అదేవిధంగా రాజు కొరకు, అదేవిధంగా కుమారుడు జాన్ కొరకు, జేమ్స్ కొరకు, వారు చేస్తున్న పరిచర్య కొరకు మీకు వందనాలు. ఇమానియల్ బ్రదర్ కొరకు, అదేవిధంగా జోసెఫ్ కొరకు, ఎబెనెజర్ కొరకు, రూత్ మేరీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము. కుమారి సిస్టర్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము. బిడ్డలను ఆశీర్వదించండి. సిమియోన్ కొరకు, అదేవిధంగా వారి కుటుంబం కొరకు, విల్సన్ కొరకు వారి కుటుంబం కొరకు, మత్తయి కొరకు వారి కుటుంబం కొరకు, అదేవిధంగా దిలానీపుర్ల సురేష్, సలోమి వారి కుటుంబ సభ్యుల కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. తండ్రి ప్రకాష్ రావు గారు విజయబాగ్ నుంచి వస్తున్న బ్రదర్ కొరకు, ఇస్తీర్ సిస్టర్ కొరకు, వారికి ఇచ్చిన 2 బిడ్డల కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము. సహాయం చేయండి. కాలేబ్ కొరకు, హేమలత కొరకు, నవీన్ కొరకు, అదేవిధంగా ప్రవీణ కొరకు, వారికి ఇచ్చిన బిడ్డల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము. కృప చూపించి నడిపించండి. తండ్రి ప్రవీణకు అడిగడి వస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క ఆస్తమా ప్రాబ్లం నుండి విడుదల దయచేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. అదే రీతిగా తండ్రి ప్రేమ నగర్ నుంచి వస్తున్న ప్రియులు తండ్రి నతానియల్ బ్రదర్ కొరకు, మరియమ్మ సిస్టర్ కొరకు, జ్ఞానానంద్ కొరకు, అదేవిధంగా తండ్రి సుసన్న కొరకు, అదేవిధంగా జ్ఞానానంద్ యొక్క ఉద్యోగ విషయంలో తండ్రి ప్రభా చేస్తున్న ప్రయత్నాలలో మీరు కృప చూపించమని కూడా ప్రార్థిస్తున్నాను. సెబస్టిన్ కొరకు, సహోదరి కుమారి కొరకు, వారికి ఇచ్చిన బిడ్డల కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. అదే రీతిగా తండ్రి సహోదరి సుశీల తండ్రి ప్రభా మరి నిన్నటి దినాన్ని ప్రభా దుబాయ్ వెళ్ళే విషయంలో తండ్రి ఆమెను మెయిన్లాండ్కి నడిపించారు. దానిని బట్టి స్తోత్రాలు. ఆ బిడ్డకు కూడా తండ్రి చాలని దేవుడిగా ఉండి సరైన రక్షణ అనుభవంలో ఆమె జీవించడానికి సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. ఐసాక్ కొరకు, పర్వతి కొరకు, అదేవిధంగా గ్రేస్ కొరకు, మాధవ్ కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాము. బిడ్డలను మీరు ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. మీ చిత్తమైతే రాబోయే దినాలలో మాధవ్, అదేవిధంగా గ్రేస్ సిస్టర్ కూడా బాప్తిస్మం తీసుకునే విషయంలో వారు సిద్ధపడడానికి సహాయం చేయండి. అదేవిధంగా సిస్టర్ మైనా కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ఆ బిడ్డ యొక్క జీవితంలో తండ్రి మీ యొక్క గొప్ప కృపను కుమ్మరించండి. అదేవిధంగా తండ్రి సహోదరి బెంజమిన్ సిస్టర్ కొరకు, వారికి ఇచ్చినటువంటి కుమార్తె కొరకు, కుమారుడు కొరకు తండ్రి ప్రభా మరి ఆమె యొక్క తండ్రి ప్రభా మరి అల్లుడు కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. బిడ్డల నుంచి జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. బెంజమిన్ సిస్టర్ యొక్క బిడ్డల యొక్క చదువులలో వారికి మీరు తోడుగా ఉండమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా తండ్రి భాను రేఖ వివాహ విషయంలో కూడా మీరు ఆమెకు తోడుగా ఉండి సహాయం అందించండి. ఈ రోజున తండ్రి మరొక కొత్త సహోదరిని దేవుని మందిరానికి నడిపించారు. సిస్టర్ పేరు నాకైతే తెలియదు. మీరు ఆ బిడ్డను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆశీర్వదించండి. ఒకవేళ ఎవరి గురించి నేను ప్రార్థించడం మర్చిపోయినట్లయితే దాంతో నన్ను మన్నించండి తండ్రి. బిడ్డలకు సహాయం చేయండి. అదేవిధంగా తండ్రి మరి ఈ సమయంలో ప్రియ సహోదరి తండ్రి ప్రభా ఏంజల్ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. తండ్రి బిడ్డను మీరు ప్రభా ముట్టి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యంతో తల్లిని బిడ్డని క్షేమంగా ఉంచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. సరైన సమయంలో సుఖప్రదమైన ప్రసవాన్ని ప్రసాదించి మరి తండ్రి వారి కుటుంబానికి తోడుగా ఉండమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. అదే రీతిగా తండ్రి ప్రభా మరి ఈ యొక్క సంఘం ద్వారా జరుగుతున్న పరిచర్యలన్నింటిపై మీరు ముద్ర వేయండి. సంఘంలో బాధల మధ్యలో, కష్టాల మధ్యలో, అనారోగ్యాల మధ్యలో సతమతం అవుతున్న బిడ్డలకు మీరు చాలిన దేవుడిగా ఉండి నడిపించండి. మరొకసారి మేము ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని మీ సన్నిధిలో మేము కలిసి మిమ్మల్ని మహిమపరిచేంత వరకు మీ దయ, మీ యొక్క కృప మీ బిడ్డల మీద మా అందరిపైన కుమ్మరించి మమ్మల్ని అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆశీర్వదించమని ఈ ప్రార్థన మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి ఘనమైన నామంలో మిక్కిలి వినయంతో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, దేవుని యొక్క ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము చేరి వచ్చిన మనతోటి సర్వలోకంలో ఉన్న పరిశుద్ధులందరితోటి నిరంతరము తోడుగా ఉండునుగాక. ఆమేన్. సూర్య చంద్రులు లేరు కానీ చీకటి కనబడదు. సూర్య చంద్రులు లేరు కానీ చీకటి కనబడదు. దైవ కుమారుడు తేజోమయుడు నిత్యము వెలుగించును. పగలెప్పుడు ప్రకాశమైన ఆశ్చర్య దేశం, ప్రియుని దేశము, నా ప్రియ దేశము, ప్రియుని దేశము, నా ప్రియ దేశము. ప్రైజ్ ది లార్డ్.